नमस्कार सांग माने मु स्मिता आपण मानक स्वागत करुछि आम चैनल को आउ एक नुआ कहानी सहित। कहानीटी हेछि निज स्त्री को परपुरुष सह देखि निजे करिथिबा कर्मर पश्चाताप करुछि। तो सांग माने जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबेनी एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑल रे रखिबे जहा फल आमर सबु नुआ नोटिफिकेशन पाई परिबे। कहानीटी को शेष पर्यंत सुनिबे एवं कहानी शेष रे निज मतामत देबाकू जमारू मध्य भूलिबे नाही। तो सांग माने आ विलंब न करी चलो आरंभ करिबा आजिर आमर ही कहानीटी को। कहानीटी आरंभ हुए जाजपुर जिल्लारू। जाजपुर जिले रे सिद्धू नामक गोटे पिलाटी रहुथाए। बापा तार जड़े शिक्षक। छोटिया गाँटी से रहुथाए। ता बापा शिक्षक थिबारु ताकू समस्ते माने ता बापा को एवं तांको परिवार लोकों को समस्ते भारी सम्मान करुथांती गाँ रे। एवं ता बापा मध्य सर्वदा सिद्धू को कहती जे तू मध्य भल पाठ पढ़ी चाकरी कर, गोटे सरकारी चाकरी मो परी हेब एवं तते मध्य समस्ते बहुत भल सम्मान करिवे। सिद्धू मध्य सेही लक्ष्य रखी पाठ पढ़ारे मन ध्यान दे। बापा सरकारी चाकरी थिबारु गाँ रे तांकर जो सम्मान आदर मान थिला ताहा देखि सिद्धू मध्य मनस्थ करि नै थिला जे से भल पाठ पढ़ी गोटे सरकारी चाकरिया हेब। बापांक जोगु ता जेजेमा जेजेबापा को मध्य लोके भारी सम्मान करुथिले एवं परिवार मध्य भारी शांतशिष्ट एवं सरल थिला। काहा सह झगड़ा झाटी किछि न थाए। समस्तंक सह कथाबार्ता भल एवं साही पड़िसांक सह हस खुशी रे समय बीते सेमानकर। जेजेमा जेजेबापा वृद्ध हो सारी थांती किंतु तार जेजेबापा छाती फुलाई बाटरे बाड़ीटीए धरी चलती जे तांको पुओ जने सरकारी चाकरिया एवं निज पुओ को एवं नाती को से उत्तम संस्कार दे पारिछंती। सिद्धू एही भली भाबे मनोयोग दे पाठ पढ़े। स्कूल रे प्रथम हुए। बापा मध्य कौनसी कम रखी न थांती पुओर भविष्यत गढ़िबा पई। जेतेबेले जहा इच्छा करे जोगाई दियंती। पाठ बही ठारू आरंभ करी टेस्ट पेपर एवं खाता कलम सहित किछि मध्य अभाव रखी न थांती। देखु देखु सिद्धूर दशम परीक्षा सरी जाए एवं युक्त 2 से निज गाँ कॉलेज रे ही पढ़े। सेठारे मध्य भल पाठ पढ़ी भल नंबर रखे। वर्तमान इंजीनियरिंग करिबा पई ताकू बाहर सहर जीवाकू थाए, माने ओडिशा बाहर को जीवाकू थाए। तेणु करी बापा चिंता कले तापाई ठीक ठाक कॉलेज व्यवस्था करिदेले से पढ़ारे भल मनोयोग देव। सिद्धूर किंतु जाजपुर छाड़ी जीवाकू इच्छा न थाए किंतु कौन बा करिबो। भविष्यत गढ़िबाकू हेले घर ठारू मातृत्व पितृत्व ठारू दूर रे रहिबाकू पड़िबो। सिद्धू पाई जाजपुर रु बापा जाई हैदराबाद रो एक कॉलेज रे नाम लेखाई दे आसंती। हैदराबाद रो सबुठ भल इंजीनियरिंग कॉलेज रे तार नाम लेखा जाए एवं बापांकर इच्छा थाए जे सिद्धू भल पाठ पढ़ी परीक्षा पास हो सारा परे गोटे सरकारी इंजीनियर हब एवं बापांक इच्छा पूरण करने पई सिद्धूर मध्य प्राणपणे चेष्टा चली थाए। बापा माँ को छाड़ी सिद्धू केबे बाहरे रही न थाए। तेणु करी प्रथम किछि मास ताकू भारी अड़ुआ लगे। घरर खाइबा मध्य से बहुत खोजे कारण माँ हाथ रंधारे तार जो स्वाद थाए ताहा ताकू अन्य कोठारे मिले नहीं। प्रत्येक कथारे बापा माँ जेजेमा जेजेबापा को से खोजी बुले किंतु कौन करने को पड़िबो। पाठ पढ़िबाकू हेले पूर्वरु जेपरि भाबे छुआ माने गुरुकुल आश्रम रे रही अति परिश्रम करी पाठ पढ़ुथिले सेही भली ताकू सेही दिन सब मने पड़ी जाउथाए जे वर्तमान तार गुरुकुल आश्रम रे पढ़ा चलेछि। एठारु पास होई गले तार भविष्यत होई जीवो एवं आगो को ता बापा माँ को आ बेसी कष्ट करने को पड़िबो नाही। बापा मध्य तार कही थांती तोर भल चाकरी होई गले आमे समस्ते तो पाखक चली जीवु किछि दिन आराम से रहिबु।
ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସିଧୁର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସିଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ତାର ଏବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେବା ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ, କାରଣ ତାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଲେଜ ପଢ଼ା ସାରି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୁରା ଛୁଟିଟା ମିଳିଛି। ସେ ପୁରା ଜୀବନ ହୁଏତ ନିଜ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କଟାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକଥା ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ତାକୁ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗାଁରେ ଚାକିରି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗାଁରେ ହିଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡାଏ ପାଇ ରହିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ଏହିଭଳି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲେ ଏବଂ ତାର କଷ୍ଟର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳେ। 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଚାକିରି ହୋଇଯାଏ। ସେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତା ପରିବାରରେ। ଚାକିରି ଯାଜପୁରରୁ ବାହାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଏକା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ବାପାଙ୍କର ଏଠି ଚାକିରି ସରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା ତାକୁ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବାପା ମା ଏବଂ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତାକୁ ଏକା ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ରୁହେ। ପାଖ ଆଖରେ କିଛି ପରିବାର ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସହ ତାର ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ସେହି ପରିବାର ସିଧୁର ଘରକୁ ଲାଗିକରି ହିଁ ତାଙ୍କ ଘର। ସେହି ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ରହନ୍ତି। ସେହି ପଡ଼ୋଶୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଲୋନୀରେ ରୁହନ୍ତି। ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ, ଫେରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସିଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କିଛି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପରିବାର ସିଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ସିଧୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥାଏ ଏବଂ କିଛି ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଭଲ ଖାଇବା ବନିଥିଲେ କିମ୍ବା ପିଠାପଣା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସିଧୁକୁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ। ତେଣୁ କଲୋନୀରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ପାର୍ଟି ପାଇଁ। ସିଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ପାଳନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଧୁକୁ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଅ, କାରଣ ତୁମେ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ବା କରିବ? ସେମାନେ ସବୁ ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ। ଘରକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆପିଲା ଦେଖାରେଖା, ଶୁଆଇବା ଏସବୁ କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳ। ସେତିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଘରସାରା ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିନେବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସିଧୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଘର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଛୁଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ସିଧୁ ତୁମେ ଟିକେ ବସ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛେ, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ସେମିତିରେ ବି ମୋତେ ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ ତୁମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏହା ଶୁଣି ସିଧୁ ମଧ୍ୟ ହଁ କରେ, କାରଣ ଏକା ଏକା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଏଣେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଗଲେ ତା ମନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଳରେ ବହୁତ ସାରା ମଦ୍ୟପାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ତାଙ୍କର
ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ କରି ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ସିଧୁକୁ ଡାକନ୍ତି ହଲ୍ରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବସି ହଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସିଧୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେହି ପଡ଼ୋଶୀ ଅଙ୍କଲଙ୍କର କିଛି କାମ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥାଏ। ସେ ସିଧୁକୁ କହିଯାଇଥାନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସିଧୁ ହଁ କରିଦିଏ ଏବଂ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଏହି 3 ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାରେଖା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟି ସହ ସିଧୁ ନିକଟତର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ସେତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏହିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲେ। ତାପରେ ସିଧୁର ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଘର ଲୋକେ, କାରଣ ସିଧୁକୁ ଖୁବ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଚାକିରିରେ ସେ ସେଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ବିବାହର। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ ସିଧୁର ବାହାଘର କରେଇ ଦିଆଯାଏ। ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସିଧୁର ପୂର୍ବରୁ ଏକା ରହିବା ବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, ବାପା ମା ତାର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଧୁ ସହ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ସହରକୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା କାହିଁକି କରିବୁ? ଆମର ତ ଏବେ ଯାଏଁ ବଳ ବୟସ ଅଛି, ଆମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରୁଛୁ, ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା କାହିଁକି ରଖିବୁ? ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ହୋଇଯିବ, ଆମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଚାଲିଯିବୁ ତୁମ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନାତି ନାତୁଣୀ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯିବୁ ତୁମ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ସହରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସିଧୁ ସକାଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଯୋଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରୋଷେଇବାସ, ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଅଜଣା ପୁରୁଷ ବସିଛନ୍ତି। ନୂଆ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ସିଧୁର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରେ ଯେ ଏ କିଏ ବୋଲି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭାଇ, ସିଏ ଏଠାରେ ହିଁ ରହି ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ବାପା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଘରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ ପିଠାପଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସିଧୁର କିଛି ସନ୍ଦେହ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁପଚାପ କୁହେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦିଅ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ସିଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କହେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଏ। ସିଧୁ ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ତାର ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଯାଏ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବୋଧହୁଏ ଏହି ପୁଅ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବଦିନ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ କିଭଳି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଏହି ପୁରୁଷ ସହ ମାନେ ସିଧୁ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଭାବେ ମନାଇ ପକାଇ ପାରୁଥିଲା ଯେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଉଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ, ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ଭୁଲ କାମ କରି ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ତାକୁ ଆଉ ଜମା ନିଦେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେବଳ ସେହି କଥାକୁ ଝୁରୁଥାଏ ଯେ ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କେତେ ଗର୍ବ କରୁନଥିଲେ ତା ବାପା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛି, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛି ବୋଲି।
एमिति किछि दिन बीती चले। सिद्धू केवल मने मने अनुतप्त और पश्चाताप अनुभव करुथाए, किंतु किछि मास परे से प्रकृत कथा जानी पारे जे ता स्त्री सत कहूथिला जे से पुरुष तांको गाँर जणे व्यक्ति जे कि एठाको आसीबाकु थिला। तेणु करी तांको बापा तांको हातरे किछि सामान पत्र निज झियो पई पठाइचंती। एहा जानिबा परे सिद्धूर मन टिके आश्वस्ति हेला, किंतु ता मनरे सेही पश्चाताप एबे मध्य थिला जे से भूल काम करि बसिथिला। आउ जेतेबेले तार परिस्थिति वर्तमान सेही परि आसिला तो से बुझिबाकू पाइला जे से केउ भूलटी करिथिला। से पड़ोसी अंकल को धोखा देई पड़ोसी आंटी सह एमिति खराब काम करिथिबारु वर्तमान एवं जीवन सारा मध्य पश्चाताप करुअछि। तो सांग माने आजि पई रहुछि एतिकी। देखा हबो आगामी अध्याय आउ एक नुआ कहानी सहित। सेतिक जाए मते विदाय दियंतु।